الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ معزز سامعات، گزشتہ کئی دنوں سے ہم عبادت اور عبادت کی اقسام کا ذکر کر رہے تھے۔ عبادت کیا ہے اور کتنی قسمیں ہیں، کس کس طرح کی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو صحیح معنوں میں اس کی اللہ رب العزت کی توفیق عطا کردہ توفیق سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور عبادت کس طرح کی جاتی ہے، تو وہ عبادت بنتی ہے۔ کس نظریے اور عقیدے کے تحت ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ ہماری عبادت بنتی ہے، اور عبادت کے لائق کون ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کیونکہ مخلوق کائنات میں سب سے عظیم الشان ہستی نبی کی ہے، جو کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ رب العزت نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے یہی مسئلہ توحید دے کر دنیا میں بھیجا۔ آج یہ دیکھنا ہے کہ ان تمام انبیاء نے اپنے اپنی دکھ میں، اپنی اپنی مصیبتوں میں کس کو پکارا۔ تو جی یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو نہ صرف پہلے نبی ہیں بلکہ پہلے انسان ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان اور جنت سے دیس نکالا مل گیا، جنت سے جب نکال دیا گیا ایک حضرت آدم علیہ السلام تھے اور ساتھ اماں حوا تھی۔ نسل انسانی کے صرف 2 فرد، تیسرا کوئی مونس یا غمخوار نہیں تھا۔ پھر قدرت خدا کی کہ ان دونوں کو بھی جدا جدا کر دیا، 300 سال جدائی رہی، اور پھر ذی الحج کی 9 تاریخ تھی، عرفات کا میدان تھا جہاں یہ دونوں اکٹھے ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، مولا 300 سال تک تجھے منایا مگر تو راضی نہ ہوا، مجھے تیرے منانے کا طریقہ اور ڈھنگ نہیں آیا، اب تو بتا تو کس طرح راضی ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پالنہار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ توجہ طلب بات یہاں پہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مصیبت اور پریشانی میں گھر کر براہ راست بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ کس کے آگے درخواست کی؟ اللہ رب العزت کے آگے۔ معلوم ہوا اللہ کا فرمان یہی ہے کہ مصائب اور مشکلات میں، پریشانی میں، دکھ میں کس کو براہ راست پکارو؟ اللہ ہی کو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں کسی کا واسطہ اور وسیلہ پیش نہیں کیا۔ بعض لوگ جو یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تھا تو تب دعا قبول ہوئی تھی، روایت ضعیف ہے، قابل اعتماد نہیں۔ قرآن مقدس حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتا ہے۔ جہاں قرآن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرما رہا ہے، وہاں براہ راست لفظ ربنا کے ساتھ اللہ کو پکارنے کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بولا تھا۔ پھر خداوند قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو سن کر قبول فرمایا یا نہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سن کر پھر اللہ رب العزت نے قبول فرمایا دعا کو یا نہیں؟ تو میری عزیزات، صرف قبول نہیں فرمایا بلکہ فیصلہ کیا کہ میرے آدم، تو نے تو صرف اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے مغفرت مانگی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں میں انسان کو مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صرف تجھے اور تیری بیوی کو نہیں بلکہ تیری اولاد میں سے گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا انسان، گناہوں میں لتھڑا ہوا انسان اسی تاریخ کو، اسی میدان میں آ کر تیری طرح مانگے گا، میں اسے بھی گناہوں سے اسی طرح پاک اور صاف کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ انبیاء کی سیرت سے سبق ملتا ہے کہ ہر حالت میں صرف اور صرف اللہ کو پکارو، یعنی ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جی یہ تو تھی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پکار۔ اب پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ جی تو قرآن کھول کر دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پانی کی موجوں کی کشتی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کو پکارا۔ قرآن مقدس گواہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ لوگو، اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا بھی ہے اور ٹھہرنا بھی ہے۔ بے شک میرا پالنہار مولا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس سے پہلے جب ان کی قوم نے انہیں بہت ستایا
मारा, जख्मी किया, फतवे लगाए, फबतियाँ कसी और उनकी जिद्दोजहद से कोई असर ना लिया, उनकी तबलीग से कोई असर ना पकड़ा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के आगे फरियाद करते हुए दुआ की। कुरान कहता है फदआ रब्बहु अन्नी मग़लूबुन फंतसिर। बस नूह ने पुकारा अपने रब को, अन्नी मग़लूबुन फंतसिर। 950 साल तबलीग की, 950 साल मारे खाई, 950 साल जुल्म व सितम बर्दाश्त किए, और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि लोग किसी तरह भी अल्लाह की वहदानियत की तरफ नहीं आ रहे, जिस मसला को मैं लेकर आ रहा हूँ उस पर सिर्फ 80 लोग, 950 साल की तबलीग के बाद सिर्फ 80 लोग माइल हुए, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अर्ज़ कर रहे हैं रब्बि अन्नी मग़लूबुन फंतसिर। ऐ मेरे रब, मेरे मौला, मैं मग़लूब हूँ, तू मेरी मदद फरमा। कुरान मुक़द्दस ने एक और मकाम पर हज़रत नूह की पुकार का जिक्र किया है, वनूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु फस्तजबना लहू फनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। सूरत अंबिया में हज़रत नूह ने वनूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु, और हज़रत नूह ने इससे पहले पुकारा, बस हमने उनकी दुआ को कबूल फरमाया, फिर हमने उनको और उनके पैरोकारों को बड़े भारी गम से निजात अता फरमाई। जी, तो मालूम हुआ कि हज़रत नूह ने कश्ती के अंदर और कश्ती से बाहर, खुश्कियों में और पानी की मौजों में बराह रास्त बगैर वास्ता और वसीला के सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारा। मालूम हुआ कि हर किस्म की पुकार और इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। फिर उसके बाद तमाम अंबिया यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह को पुकारा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने दहकती हुई आग, आसमान से बातें करती हुई आग, और ये बेकस और लाचार थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा हल्लक मिन हाजतिन, इब्राहीम तेरी कोई हाजत है तो पेश कर, हम तेरी मदद को आ गए हैं। अगर आप फरमाएं तो आसमान से बारिश बरसाकर आग को राख बना दें, या तेज़ आंधी चलाकर अंगारे इन जालिमों के घरों में फेंक दें। तो मुअज़्ज़ज़ सामियात, सामने दहकती हुई आग हो, दुश्मन देख रहा हो, और उस वक़्त में कोई मदद पहुँचे तो इससे बड़ी खुशी इंसान को क्या होगी। लेकिन जब हज़रत जिब्राईल ने कहा, अलैहिस्सलाम ने कहा हल्लक मिन हाजतिन, ऐ इब्राहीम तेरी कोई हाजत है, तो अल्लाह के खलील ने बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया कि जिब्राईल हाजत तो है मगर तुझसे नहीं, नीली छत वाले के साथ है। फिर हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह को पुकारा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। जिब्राईल मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, हस्बी अल्लाह मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, बड़ा बेहतरीन कारसाज है। निअमल मौला व निअमन नसीर, बड़ा अच्छा मददगार है और बेहतरीन इमदादी है।
मालूम हुआ कि हज़रत इब्राहीम ने मुसीबत और दुख के वक़्त बगैर किसी वसीला के बराह रास्त अल्लाह ही को पुकारा। बस मुसीबत में नहीं, बुढ़ापे में औलाद के लिए भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना दामन किसके आगे फैलाया? अल्लाह ने अभी तक अपने प्यारे खलील को औलाद की नेमत से महरूम रखा था और ये वाज़े किया था कि औलाद का ख़जाना ना किसी पैगंबर के पास है, ना किसी पीर के पास है, ना किसी ज़िंदा के पास है और ना किसी मुर्दा के पास है। मैं ना दूँ तो अपने खलील को भी ना दूँ और देने पर आऊँ तो बुढ़ापे में गोद भर दूँ, गोद हरी कर दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मौला के सामने दामन फैलाते हुए दुआ की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, मेरे पालनहार मुझे नेक औलाद अता फरमा, मुझे नेक बेटा अता फरमा। तो याद रखिए, हज़रत इब्राहीम ने औलाद के लिए दामन किसके आगे फैलाया? अपने रब के लिए, क्योंकि अंबिया को इस बात का यकीन था। अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ईमान और यकीन यही था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा ना कोई मुसीबत दूर कर सकता है और ना ही कोई नेमत अता कर सकता है। तो मालूम हुआ कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपने अपने दुख में, अपनी अपनी तकलीफ़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर को नहीं छोड़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही से मांगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही को पुकारा। और जब कुछ मांगा, सेहत मांगी तो अल्लाह से, औलाद मांगी तो अल्लाह से, मदद मांगी तो अल्लाह से। और हमारे और आपके लिए भी यही सबक है। वक़्त की कमी के बायस यहाँ तक बात कर रही हूँ। मज़ीद अंबिया अलैहिमुस्सलाम का अहवाल फिर बयान करेंगे कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की पुकार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे थी। मालूम हुआ, हमें सबक मिला कि हमने भी हर मुसीबत में, हर दुख में, हर तकलीफ़ में किसके सामने दामन फैलाना है? अपने रब के सामने, और वही हमारी मदद को पहुँचेगा और पहुँचता है। अल्लाह के अलावा ना कोई नफ़ा पहुँचा सकता है, ना कोई नुकसान से बचा सकता है, ना कोई औलाद दे सकता है, ना कोई मुसीबत दूर कर सकता है, ना कोई बीमारी से शिफा दे सकता है। ये कुल्ली इख्तियार मेरे रब के हाथ में है, क्योंकि वही मुख्तार कुल है, वही आलिमुल गैब है, हमारे बताए बगैर भी वो जानता है। इसलिए सब सोज पुकार के लायक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने दामन, अपने दर से, अपना दामन अपने दर पे फैलाने वाला बनाए और हमेशा अपने दर का मोहताज रखे, और हमें इस बात पे कामल ईमान अता फरमाए, कामल यकीन अता फरमाए कि अल्लाह के सिवा कोई भी हाजत रवा, कोई भी मुश्किल कुशा नहीं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।